वर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद जिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, हृदय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।
Shri
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल
જય સિયારામ. આજે ઝીંઝાની આ કથાનો પૂર્ણાહુતિનો દિવસ છે. આ દિવસે આયોજક પરિવારના 3 સભ્યો ઔપચારિકતાની રીતે થોડી વાત કરવા ઈચ્છે છે. સૌ પ્રથમ સૂરજ જોબનપુત્રા. સૂરજ. Jai Siaram, Param Pujya Sant Sri Morari Bapu and devotees. The whole excitement for me began when I was in London when I heard that our family got a chance to hold this katha. Initially I was excited about the work and the organization that had to be done for the katha. In between I went for 2 days to India to meet Bapu, which really got me thinking about the katha. And now as this was my first katha, I have started understanding what kathas are all about. And now I feel very secure that I have a path to follow thanks to Bapu. Bapu, thank you very much for giving us this wonderful opportunity. And I cannot wait for your next katha. I'd like to thank everybody and I hope you all enjoyed your stay here. And a special thanks to the volunteers. Jai Siaram from the Jobanputra Parivar. Now, Mitul Jobanputra will address us. Pujya Bapu, Jai Siaram. Bapu, we're so grateful for this historical moment for our family and for Uganda to have you here with us. We pray to God to have another opportunity to host a Ramkatha again. Bapu, from the Katha we have learned to identify the mantras, but the most difficult part is to eliminate them from our lives. I feel that there's one clear path which can help us to destroy our mantras, and that is to listen to more Ramkathas. Bapu, you have said that we should know who we are, but the most difficult part is to know who we really are. But I definitely know that we are yours. I would like to thank everyone for making this Ramkatha possible. I'd like to thank everyone for coming to this Ramkatha. Bapu, I cannot thank you enough. I don't have the words to thank you for the pleasure you have given me during the last 10 days. And Bapu, I'll miss you so much that words cannot explain how much I'll miss you. Before I end my speech, I request to Bapu whether we can have this so-called dream of mine come true again, and I request you if we can have another chance to host another Katha. Jai Shri Ram. હવે નીતિનભાઈ જોબનપુત્રા 2 શબ્દો કહેશે. પરમ પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુ, તેમની સાથે ભારતથી પધારેલા સંગીતકાર ભાઈઓ તથા અન્ય કલાકારો, દેશ વિદેશથી પધારેલા આમંત્રિત મહેમાનો, ભાઈઓ તથા બહેનો, પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી આ રામકથાનું આયોજન કરી શક્યા છીએ. તો આ શુભ પ્રસંગે પધારવા બદલ અમે સૌ ભાઈઓ બહેનો વતી શ્રી કીર્તિભાઈ, કિશોરભાઈ, સુરેશભાઈ, રેખાબેન તેમજ સરોજબેન અને સમગ્ર જોબનપુત્રા પરિવાર તરફથી હું નીતિન જોબનપુત્રા આપ સર્વેનો હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આ પ્રસંગે અમારા માતોશ્રી સ્વર્ગવાસી પ્રભાવતી બાની ગેરહાજરી અમને ખૂબ જ યાદ આવે છે. તેમના દ્વારા બાપુની કથાનો સાર સમજવાનો મળતો હતો, થતાં રામ નામ અને રામકાજ કરવાની પ્રેરણા મળતી. તેમને અનેકવાર શારીરિક વિષમ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરીને પણ દેશ વિદેશમાં બાપુની અનેક કથાઓ સાંભળવાનો લાહો લીધેલો અને આજે ભવિષ્યની પેઢીના બાળકો અને યુવાનો એટલા જ આનંદ અને ઉત્સાહથી કથા મૃતનું પાન કરે છે.
અને બાપુના દોરેલા માર્ગે રામ નામ સાથે રાજકાજ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને આ રીતે આપણા સનાતન સંસ્કારો બધાને મળે તેવો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. આ પ્રસંગે જે હરિભક્તિઓ આ મહાન યજ્ઞને એક યા બીજી રીતે સફળ બનાવવામાં મદદ કરી છે તે સર્વેને હું ખૂબ જ આભાર માનું છું. પણ તેમાં ખાસ કરીને રસોઈ તમામ વ્યસ્ત કરવા બદલ ટ્રાન્સપોર્ટ તથા એકોમોડેશનના જવાબદારી તેમજ સ્વયંસેવો તેમજ ડ્રાઈવરો તથા ઘરના કર્મચારીઓ એમાં બી જે કદાચ મારે ત્યાં અમુક નામ યાદ ન રહ્યા હોય, માધવાની ગ્રુપ તરફનો આમાં જે સપોર્ટ આપવામાં આવેલો, વિલાસબેન, જિંજાભાઈ બહેનો વોલેન્ટિયર્સ, હંસાબેન, બટુકભાઈ, વિનોદભાઈ ટેલર, આકૃતિબેન, વિપુલભાઈ, જગદીશભાઈ, પીટર કાહીગી, રજનીભાઈ ટેલર, બાબુભાઈ પટેલ, આ સર્વેનો હું અંતકરણ પૂર્વ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતમાં આ ભગવદ કાર્યમાં કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, કોઈને કંઈ મુશ્કેલી પડી હોય, અમારામાંથી કોઈ નાથી જાણે અજાણે ભૂલથી પણ કંઈ કહેવાઈ ગયું હોય અને મન દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો આપ ઉદાર બનીને અમને માફ કરશો. પ્રભુ સર્વનું કલ્યાણ કરો અને પરમ પૂજ્ય બાપુની અમૃતવાણીનો લાભ આવી જ રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં વર્ષો સુધી સૌને મળે તેવી શુભ કામના સાથે સૌને અમારા જય સિયારામ. જય સિયારામ. પરિવારના બીજા એક સદસ્ય સુરેશભાઈ જોબનપુત્રા 2 શબ્દ કહેશે. જય સિયારામ. હમણાં જ મને બોલવાનું કીધું એટલે કંઈ પ્રિપેર નથી કર્યું, પણ મેઇનલી અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે સૌથી વધારે તોફાન ઘરમાં હું કરતો હતો. એટલે તોફાન કરવામાં બા શું કરે કે જમવા ન દે, પછી જમવા માટે થઈને એ કે આ ભગવાનના દર્શન કર, રામના દર્શન કરતો તને જમવા મળે. એટલે એવી રીતે રામનો પરિચય થતો ગયો. મોટા થયા ત્યારે એમ થાય કે આપણે સ્કૂલમાં જાય અને શીખીએ કાંઈ, અને પેલા ગુજરાતી આવડવું જોઈએ, ગુજરાતી બરાબર ના આવડે. એટલે પછી ક્લાસમાં મિસિસ શાહ કરીને હતા ટીચર, એટલી જાડી બુક ઓલી સરસ્વતી ચંદ્રની લઈને બેઠા હોય કે કંઈ સમજ જ ન પડે એમાં. એટલે ગુજરાતી છે એના આવડ્યું. પછી જોબનપુત્રા લખતા એ માન આવડતું હતું ત્યારે. એટલે પછી જયારે બા વધારે ને વધારે બાપુની કથા સાંભળતા હતા ત્યારે એમ થયું કે નહીં, કે આમાં જે સૌથી વસ્તુ દુનિયામાં મોટી વસ્તુ રામ છે, રામ. અને રામમાં બધી શક્તિ સમાયેલી છે. આપણે બધા રિલિજન સાથે કમ્પેર કરીએ તો રામ એક જ છે ભગવાન, કે જેમાં એ સૂર્યવંશી છે. સૂર્યવંશી એટલે સૂર્યના બધા સૂર્ય બી એને જોઈને થમી જાય એટલી શક્તિ છે. સૂર્ય સવારે આપણે ઉઠીએ ત્યારે કેમ આપણને અજવાળું આપે, એમ આપણને શીતળતા અને શાંતિ આપે છે. એનામાં માધુર્ય છે. માધુર્ય એટલે જ્યારે આપણે કઈને બીજા જન્મમાં એને માં બનાવ્યા, એનામાં શક્તિ છે. ઐશ્વર્ય છે. ઐશ્વર્ય એટલે રાવણને મારી શકે એટલી શક્તિ છે એનામાં. એનામાં ઉદાસીનતા છે. ઉદાસીનતા એટલે એના માટે રાજ્ય પણ બરાબર છે અને એના માટે વન પણ બરાબર છે. એ લોક પ્રાપ્ત છે, કારણ કે નાનામાં નાના ભીલો સાથે રહીને વાત કરી શકે. આપણે એક જ નસીબદાર છીએ દુનિયામાં કે આપણો રિલિજન એવો છે કે આ બધું આપણા ભગવાનમાં સમાયેલું છે. અને બાપુ આપણને કહે છે કે એ બધી શક્તિ એને આપી દીધી છે એક જ મંત્રમાં, રામમાં. એટલે બધાને કહું છું કે 3 વખત બોલો, શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, 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 શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.
બીજું અત્યારે જે અમારા કિશોરભાઈ છે, કિશોરભાઈ જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે અમારા ફાધર ઓફ થઈ ગયા. કિશોરભાઈ અમારું ધ્યાન રાખ્યું છે, અમને મોટા કર્યા, ભણાવ્યા, તૈયાર કર્યા. એટલે કિશોરભાઈ અમારા બાપની જેમ છે. એટલે અમે એને એટલું બધું માન આપીએ છીએ અને અમે એના માટે અમારા ફેમિલીમાં એ હજી પણ બધા માટે જે બને તે કરી શકે છે. બીજું માધવાની ફેમિલી એટલે યુગાન્ડા એટલે માધવાની. પેલા નાને સ્કૂલે જતા ત્યારે માધવાની નામ આવે એટલે ઓકે માધવાની. અને માધવાની એકચ્યુઅલી મને કથામાં રસ પડે જ નહીં, કારણ કે કથા કહેવાવાળા તો બહુ જ હોય. ઇન્ડિયામાં તમે 50 મિલિયન કથા કરવાવાળા મળે. પણ જ્યારે મોરારી બાપુની કથા 84માં જ્યારે રાખી હતી લંડનમાં આપણે માધવાનીએ, ત્યારે કેસેટ મગાવીને મેં જોઈ, ત્યારે મને ખબર પડી કે બાપુ પોતે કે છે જે કોઈ કે એને રામાયણની સમજ પડે છે એને કંઈ સમજ નથી પડી રામાયણની. એટલે રામાયણ એવી વસ્તુ છે કે એને સમજવા માટે, એના સુધી લઈ જવા માટે આપણને એક સથવારો જોઈએ. એટલે મારા માટે બાપુ એ પોતે કે છે બ્રાહ્મણ છે, બ્રાહ્મણ છે, બ્રાહ્મણ છે. મારા માટે બ્રાહ્મણ નથી, મારા ને તમારા માટે હનુમાન છે. હનુમાન શા માટે છે? હનુમાન એટલા માટે છે કે આપણને રામચંદ્રજી સુધી પહોંચાડી શકે. નહીંતર આપણામાં કોઈ શક્તિ નથી કે આપણે રામચંદ્રજી સુધી પહોંચી શકીએ. બીજું છેલ્લે આ કન્ટ્રીનો જે પ્રેસિડેન્ટ છે મુસેવેની, એને આપણને પાછા યુગાન્ડા ભેગા કર્યા. નહીંતર યુગાન્ડામાં એ લંકામાં રાક્ષસ હતો, એમાં પેલા રાક્ષસ હતો, તમને ખબર હશે, ઈદી અમીન. રાક્ષસને કાઢવા માટે મુસેવેનીએ જે મહેનત કરી છે અને એ પણ ઐશ્વર્ય છે. એટલે બધા માણસોમાં આવી બધી ખૂબી હોય છે. એટલે આપણે યુગાન્ડામાં ભેગા થયા છે. મુસેવેનીને પણ થેન્ક્સ જાય છે આના માટે. બીજું જે બધાએ કામ કર્યું છે, હું તો આજે ગઈકાલે રાતના આવ્યો અને હમણાં સુઈને ઉઠ્યો એકચ્યુઅલી. એટલે મને કથા મેં સાંભળી નથી, પણ કેસેટ બહુ જ સાંભળી છે. પણ જનરલી ઘણા માણસોએ કામ કર્યું છે. સીતારામ સેવા ટ્રસ્ટ આખા વર્લ્ડના બધાએ સાથ આપ્યો છે. તમે આટલા 10 દિવસથી આટલી બધી મહેનત કરીને બેઠા છો અને મંથરા ઉપર આ બધું ચાલે છે, એ બધું આપણે સાંભળ્યું. એટલે એના માટે આપણે નસીબદાર છે. હું તમારું થેન્ક્સ નહીં માનું, હું માનું છું કે આપણે બધા નસીબદાર છે આમાં. અને આપણે બધા નસીબદાર એટલા માટે છે કે બાપુ આપણી સાથે છે, આપણી સાથે હનુમાન છે. બાપુને બાપુ તરીકે નહીં જો, હનુમાન તરીકે જો. છેલ્લે એટલું જ કહેવાનું કે એક જ શક્તિ આ દુનિયામાં છે આપણા માટે. એ શક્તિ બધી આપણને બાપુ એક જ વસ્તુ કહે છે, એક જ શબ્દમાં છે, એ રામમાં છે અને બાપુ હનુમાન છે. એ કહીને હું સ્ટોપ કરું છું. થેન્ક યુ. જય સિયારામ. જીંજાની આ કથાનું આયોજન સૌજન્યપૂર્ણ અને સ્વભાવે અત્યંત સરળ એવા કિશોરભાઈ અને એમના પરિવારે કર્યું છે. સર્વને બની શકે એટલી એમણે સગવડતા આપી છે. શ્રોતાઓ વતી લંડનથી આવેલા અને લંડનની એક કથાના ભૂતપૂર્વ આયોજક શ્રી ડોલર પોપટ આ પ્રસંગે શ્રોતાઓ વતી આયોજક પરિવાર માટે 2 શબ્દ કહેશે. Jai Shri Ram. On behalf of all the overseas visitors, we would like to thank Joban Putra family for giving us this privilege to come to Jinja and listen to this katha. Once again, Joban Putra family, on behalf of all the visitors, thank you very much. In fact, we have visitors from Sweden, UK, America, Canada, Kenya, Tanzania, Sudan, and a couple of other countries, including visitors from India as well. I would like to bestow Joban Putra family with a show from Bapu. If I just call the names, would you please come upstairs so you can take your show. એ લોકોએ આપણી એટલી ફાઇન સગવડ કરી છે, ટ્રાન્સપોર્ટ ટુ એન્ડ ફ્રોમ એન્ટેબે એરપોર્ટ, ટ્રાન્સપોર્ટ ટુ એન્ડ ફ્રોમ હોટેલ ટુ કથા, બે ટાઈમ પ્રસાદ, ઇવનિંગ એન્ટરટેનમેન્ટ. ઇનફેક્ટ આટલું તો અમે બહુ આભાર છે તમે આટલું ફાઇન ફેસિલિટીઝ કરી કિશોરભાઈ. થેન્ક યુ. Because of war in Congo carried by
one of the Javanputra brothers, the eldest brother, couldn't be here. So I would like someone to come and collect a shawl from Bapu on behalf of Kirit Bhai, please. That's Kirit Bhai's wife here. Fantastic. Kishore Bhai and Suresh Bhai, would you please both come upstairs? Nitin Bhai. Jayanti Bhai and Jyot, please. બધાના નામ ભૂલી જાઓ ડોલરભાઈ જલ્દી આવી જાય બધા. My two favorite boys, Mithul and Suraj, in fact, they went to Bombay and made the arrangements for this katha within 4 days, which was immaculate, I think. Where is Mithul? Suraj? Deep, please. Deep Javanputra. થોડી ઝડપ રાખજો, નામ બોલાય જલ્દી આવે. Kishore Bhai, Amritlal, Javanputra, please. Somebody on behalf of Dip, that's fine. Dip, my mother. Thank you. Kishore Bhai. How about Kishore Bhai as well? Once more, thank you to Javanputra family for giving us this privilege. 9 days katha, all the facilities, it was immaculate. Can we give a big applause to Javanputra family? I'd like to call Nitin Kagat to come and give all the musicians a shout, please. આ સાથે પૂર્ણાહુતિના દિવસની ઔપચારિકતા અહીં પૂરી થાય છે. જય સિયારામ. પરમ પૂજ્ય બાપુ જય સિયારામ અને સર્વેને જય સિયારામ. આ પ્રસંગે લંડનમાં વસતા ગુજરાતીઓ, એમાં વિશિષ્ટ ગુજરાતીઓ જેમણે જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં ફાળો નોંધાવ્યો છે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોમાં, એ અંગેનું એક પુસ્તક ગુજરાત સમાચાર દ્વારા પ્રકાશિત થયેલું છે અને હમણાં જ 2 દિવસ પહેલાં જ એ બહાર પડ્યું
અને એ પુસ્તકમાં ત્યાંના ગુજરાતીઓનો 50 ગુજરાતીઓનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો છે અને એ પુસ્તક આ શુભ પ્રસંગે સ્વર્ગસ્થ પ્રભાવતીબાને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ એના વિમોચન માટે અહીં લંડનથી સીબી પટેલ પણ પધાર્યા છે એ પુસ્તક લઈને. તો આજે આ અવસરે હું વિનંતી કરું છું કે એ પુસ્તક બાપુના હાથે એનું વિમોચન થાય. તો પ્લીઝ કેન આઈ રિક્વેસ્ટ શર્માજી ટુ બ્રિંગ એ કોપી ઓફ ધ બુક. તમે આવો કિશોરભાઈ, તમે આવો અને બાપુના હસ્તે તમે આ પુસ્તક ગ્રહણ કરો. બધાને સુરેશભાઈ તમે બ્રિટનમાં વસતા વિશિષ્ટ ગુજરાતીઓનું પુસ્તક આ સ્વર્ગસ્થ પ્રભાવતીબાને અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. સર્વેને જય સિયારામ. ભક્તો દ્વારા પોથી ઉપર જે પત્રો મૂકવામાં આવે છે એમાંથી 2 કવર એવા નીકળ્યા છે જેમાં યુગાન્ડાવાસીઓને મદદ કરવા માટે કેટલીક રકમ મૂકેલી છે. મંગલ
જાતના ભેદ વગર, કોઈ પણ જાતના ખેદ વગર અને કોઈ પણ જાતના છેદ વગર. ન કોઈ ખેદ હોય, ઘરે અમે આટલું બધું આપી દીધું એનો ખેદ ન હોય, આને આપ્યું નાને ન આપ્યું એવો ભેદ ન હોય, અને આપવામાં ક્યાંય અંદર છિદ્ર ન હોય, કપટ ન હોય, ક્યાંય અંદર કાંઈક કોઈક સ્વાર્થ કામ નતું. એવો મહાપુરુષ મને ને તમને જયારે કરુણા આપે ત્યારે સમજજો કે મને કોઈ સદગુરુ મળ્યો, હું પામ્યો, મારા બાપ દાદાના પુણ્ય ફળ્યા, મારા પૂર્વજોના પુણ્યો આજે અમને મદદ કરી કે અમને કોઈ મળ્યું. આપશે બધા, જેને કંઈ જોતું હશે, જેને કંઈ લેતી દેતી હશે, જેને પોતાના સ્વાર્થો હશે, પછી એ સ્વાર્થો રૂડા નામે હશે, સારા નામે હશે. હે તો રહિત જગ ઉપકારી તુમ તુમાર સેવક, હેતુ રહિત. મરહુમ મનુભાઈ ત્રિવેદીના આ શબ્દો કોણ કરે છે આ જગતમાં હેતુ વગર? તુલસીદાસજીને લખવું પડ્યું, દેવતાઓ પણ સ્વાર્થી, મનુષ્યો પણ સ્વાર્થી, અને તુલસી કહે મુનિઓ પણ સ્વાર્થી. સૂર નર મુનિ સબકી યહ રીતિ, આ બધા સ્વાર્થ લાગી કરહી સબ પ્રીતિ. કોણ સ્વાર્થ વગર હિત કરે? ઉમા રામ સમહિત જગમાહી, ગુરુ પિતુ માત બંધુ કો નાહી. ચાર વસ્તુ પ્રમાણ છે. હેતુ વગર જયારે કોઈની કરુણા પ્રાપ્ત થાય, આપણે માંગી નહોતી છતાં મળે. કરુણાને કાયદા થોડા હોય મારા બાપ, કરુણાને કાયદા ન હોય, કઠોરતાને કાયદા હોય, કરુણાને કાયદો ન હોય. એટલે નિર્હેતુ પ્રેમ મળે. સમજવાનું, મને કોઈ મળ્યું, બીજું પ્રસાદ મળે. સતત એની પ્રાસાદિક ઉપસ્થિતિ અનુભવાય. પ્રાસાદિક ઉપસ્થિતિ અનુભવાય. હોઈએ આપણે દૂર, પણ છતાંય કોક આપણને ઘેરીને રહે. વિવેકાનંદજી શિકાગોના હોલમાં બોલતા હોય, આપણા દેશનો એક મહાત્મા ઠાકોર રામકૃષ્ણ દેવ દક્ષિણેશ્વરની ધૂળમાં બેઠો હોય, છતાં વિવેકાનંદજીને લાગે મને મારો ગુરુ ઘેરીને બેઠો છે, મને એકલો નથી રહેવા દેતો, મને કોઈક ચારે બાજુથી ઘેરે. આ અનુભૂતિ જેને પ્રાસાદિક અનુભૂતિ કહેવાય, ચારે બાજુથી ઘેરાય. ત્રીજું, પ્રમાણ મળે. એક પછી એક પ્રમાણો મળતા જાય કે જીવનમાં શાંતિ વધી, જીવનમાં સુખ વધ્યું. આટલું બધું હતું છતાંય અશાંત હતા, જીવનમાં કંઈક નહોતું અનુભવ્યું એવું મળ્યું, કંઈક પ્રમાણો મળે. ઠોસ સબૂતો પ્રાપ્ત થાય, ઠોસ મતલબ. એ ત્રીજી નિશાની, એ ત્રીજી ઓળખાણની નિશાની. અને ચોથું, પરિણામ પણ મળે. ત્યારે સમજવાનું કોઈ મળ્યું, અને એ પ્રસંગના અનુસંધાને બોલી ગયો, આ ચાર વસ્તુ મળી જાય ને પછી એને સાચવજો, બહુ સાચવજો બાપ. આ જતી વખતે કહેતો જાઉં છું, બહુ સાચું. હવે જે કહું છું એ મારા શબ્દો નથી, જતી ગોરખના શબ્દો, મચ્છંદરના ચેલાના શબ્દો, આપણા દેશના એક મહાન યોગીના શબ્દો. એણે કહ્યું કે જ્યારે આવી કરુણા, આવો કંઈક અનુભવ, આ ચાર વસ્તુ એણે નથી ગણાવી, પણ આવો કંઈક અનુભવ થાય, એ અનુભવ થયા પછી ઉન મની રહીબા ભેદન કહીબા. ગોરખ કહે છે એ વાતું કોઈને કરશો ના. ઓહો, એને તો હૈયાના પટારામાં ખંભાતી તાળા મારજો. ભગત બાપુએ કેવા શબ્દો લખ્યા, કોણ સંત વાંચે ને કાછે જેને હેમાળાના તાળા. આવડું તો જગતમાં કોઈ તાળું નહીં હોય ને.
હિમાલયને તાળું કહ્યું એ તો આપણો લોક કવિ જ કહી શકે. કારણ કે એને ખબર છે કે એ તાળામાં ચાવી લાગશે તો એ ગંગા નીકળશે. એમાંથી ઘર ફોડવાનું નહીં થાય. એને જેટલી ચાવીઓ નીકળશે ક્યાંકથી ગંગા નીકળશે, ક્યાંકથી જમુના નીકળશે, ક્યાંકથી માન સરોવરની સરજુ નીકળશે અને બરાબર ચાવી લગાડવામાં આવશે તો જટાજૂટ ત્રય શૂલ નિર્મૂલ નમ શૂલ પાણી ભજે હમ ભવાની પતિભાવ ગમ કલાતીત કલ્યાણ કલ્પાંતકારી સદા સજ્જનાનંદ દાતા પુરારી અને ચિદાનંદ સંદોહ મોહાપહારી પ્રસિદા પ્રસિદા પ્રભો મન્મથારી ને આવત ઉમાનાથ પાદાર વિંદમ ભજંતી લોકે પરેવા નારાયણામ તાવત સુખમ શાંતિ સંતાપના પ્રસિદ પ્રસિદ પ્રભો. ત્યાંથી મહાદેવ નીકળશે, એ તાળા ખોલશે તે દિવસે. ત્યાંથી જગદંબા ભવાની ઉતરતી હશે, માળી તારા બેસરા ઘટ ગિરનાર અને નવે ખંડ. ત્યાંથી જીવનનો વિવેક નીકળતો હશે, ત્યાંથી જીવનનો પુરુષાર્થ નીકળતો. કોણ સાધુ બાપ? દુનિયા તો કહે છે સંતો, અમારા સંતો, અમે સંતો. જગત કહે છે વિશ્વ સંત, રાષ્ટ્ર સંત. આ તો દુનિયાના અહોભાવો છે. પણ સાધુ કોણ? વાતે ને કાછે જેને હિમાલયના તારા. મહેનત લોકોએ બહુ કરી પણ એને કૂદીઓ ન જડી. એવો કોઈ સાધુ રે મળે તો અમારે આનંદ ઘડી, આનંદ ઘડી અને પછી હેતે અમારે ભજવા હરી. આવો કોઈ સાધુ મળે તો અમને આનંદ ઘડી. બાપ પુનમની રહીબા ભેદન કહીબા. આ અનુભવો કોઈને કહેશો નહીં. દિલના પટારામાં એને બહુ સાચવજો. કરુણા મળી કોઈને કહેશો નહીં. પ્રસાદ મળ્યો કોઈને કહેશો નહીં. પ્રમાણ મળ્યા કોઈને કહેશો નહીં. પરિણામ મળ્યું. આપણને શું ટેવ છે? કંઈક અનુભવ થાય એટલે બોલવા માંડીએ. શાસ્ત્રોની મનાઈ છે તમારા અનુભવો તમારા ગુરુને જ કહો, અથવા તો તમારા ગુરુની કોઈ બીજા પાત્ર ઉપર એટલી જ કરુણા ઉતરી હોય. બાકી ઉન મની રહીબા ભેદ કહીબા. કારણ કે તમને જે ભાવ જાગ્યો એ બીજાને નહીં હોય. તમે કહેવા જશો, તમે કોઈને કહેશો કે અમારા સદગુરુ, અમારા મહાત્મા, અમારા ઈષ્ટદેવ એને એટલી કૃપા કરી કે અમને આવા અનુભવ થયા. હવે બીજાને કહેવા જશો તો એને તમારા સદગુરુમાં પ્રીતિ નથી. એ તમારા સદગુરુનો તમારો બંનેનો વિરોધ કરે. એ બંનેનો વિરોધ. કારણ કે એને તો એ દેખાતું નથી. જે આપણને દેખાય આપણા ગુરુમાં એ એને નથી દેખાતું. આપણા રામમાં, આપણા રામાયણમાં, આપણા મંત્રમાં, આપણા ઈષ્ટમાં આપણને જે દેખાય એ બીજાને નથી દેખાતું. એમાં એનો વાંક પણ નથી. એને ન કહેશો. એને કહેવાય નહીં. કારણ કે આપણને જે દેખાણું એને નથી દેખાય. બર્નાર્ડ શો પોતાના ઘરમાં બેઠા હતા. આટલો મોટો ચિંતક, આટલો મોટો પાશ્ચાત જગતનો નાટ્યકાર. એને ઘરે એક માણસ મળવા આવ્યો. એના જીવનમાં લખાયેલો આ પ્રસંગ. એને ખબર હતી કે બર્નાર્ડ શોને ફૂલ બહુ ગમે, પ્રકૃતિનો પૂજક છે. એટલે એના બગીચામાં જ ખૂબ ફૂલ છોડ હતા. શો અંદર હતા. એટલે આગંતુકે એના બગીચામાંથી ફૂલો તોડવા માંડ્યો. સરસ. એમાં બરાબર આવું સ્વાગત કરવા બર્નાર્ડ કહ્યું કે ભાઈ માફ કરજો, મારે આંગણે આવ્યા છો, અપમાન થતું હોય તો ક્ષમા કરજો, પણ ફૂલ નહીં તોડો. ફૂલ મહેરબાની કરીને નહીં તોડો. બોલે પણ મારા માટે નથી તોડતો. આ ફૂલ તમને બહુ ગમે છે એટલે તોડીને ગુલદસ્તો બનાવીને તમારા ટેબલમાં મૂકું, ટેબલ ઉપર મૂકું. બોલે મને ગમે છે એટલે જ નહીં તોડો. મને ગમે છે એટલે નહીં તોડો. બોલે તમે ફૂલને પ્રેમ કરો છો, તમને ગમે છે એટલે એને તોડી તોડીને ગુલદસ્તો બનાવો. એને બહુ સરસ કહ્યું કે મને તો મારા બાળકો ગમે છે. બર્નાર્ડ શોનો જવાબ, તમે એના ગળા કાપી કાપીને ટેબલ ઉપર મૂકશો? મને મારા બાળકો ગમે એટલા મને મારા ફૂલ ગમે. બાળકોના માથા કાપીને ફૂલદાની નર. હવે બર્નાર્ડ શોને ફૂલમાં જે દેખાય એ આગંતુકને નથી દેખાતું. સીધી વાત છે. એક માણસને જે દેખાય, વિનોબાજી માટે એમ કહેવાય કે એ નદીને જોતા ત્યાં સમાધિ લાગી જતી, નિર્વિકલ્પ થઈ જતી. નદીના પ્રવાહને જુએ તે સમાધિ લાગતી.
ફૂલને સવારમાં ખીલેલું જુએ તો સમાધિ લાગતી. હવે એને જે અનુભવ થાય છે એ બીજાને ન હોય, અને પછી એ અનુભૂતિ બીજાને એમ કહે કે ફૂલ ખીલે એટલે મને આમ થાય, તો પેલો નિંદા કરવી. હવે શું વાતો ટાઢાપોરની. પણ જેને અનુભવ થાય એ વાત જુદી. फूल बहुत सुंदर शेर है, बड़ा पुराना शेर. फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं, फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं कि तेरे मिलने के जमाने आए हैं. हे प्रभु, तारा मिलनना दिवसो आया એવું મને લાગે છે. तेरी बातें सुनाने आए हैं, तेरी बातें सुनाने आए हैं. उनमनी रही बात भेदन कही बात. કારણ કે આપણને જે ભાવ છે બીજાને નથી. બીજાની પાસે કારણ વગર તમારા સદગુરુ તમારા ઈષ્ટના બહુ વખાણે ન કરવા. શું કામ તમે એની પાસેથી તમારા સદગુરુનું કડવું સાંભળવાની પૂર્વ ભૂમિકા રચો? જરૂર જ નથી ને. કારણ કે એને નહીં, એક માણસના અહોભાવથી ભરાય તો 50 એનો વિરોધ કરશે. ના, ગોરખે બહુ પહેલેથી આ વાત કહી. હા, જરૂર આપણને એમ થાય કે હું મારા રામની વાત કેમ ન કરું, હું મારા કૃષ્ણની ચર્ચા કેમ ન કરું, આપણને જરૂર એમ થાય. પરંતુ બીજા નહીં માને કે રામ ભગવાન થોડા છે, કૃષ્ણ ભગવાન. ઘણા લોકો અમારા પાસે આવે છે, ગાંધીજી જે રામ રામ, એક જણાએ મને કીધું ગાંધીજી રામ રામ બોલતા હતા ને એ આત્મરામ. મેં કીધું મને ક્યાં વાંધો છે આત્મરામ, લે નહીં, મને ક્યાં વાંધો છે, મેં વાંધો કર્યો હોય તો. પછી કે બસ હવે કબૂલ, આ બનેલો પ્રસંગ. આત્મારામની વાત કરતા હતા. યા તમે જે મંગલ ભવન અમંગલહારી દ્રવો દશરથ અજીર બિહાર, એ રામની વાત નથી. મેં કીધું વાંધો નહીં. પછી મેં એને કીધું તો પછી ગાંધીજી ધૂન લેતા હતા એનું શું? રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ અને પતિત પાવન સીતારામ, ઈ તારો આત્મારામ કે દશરથજીના ઘરેથી પરણવા ગયો તો ઈ રામ? એટલું બધું ઊંડું ન જવાય મને કે, તો મૂકી દે ને મહેરબાની કરીને વાત. બાપ બધાને નહીં ગમે. શું કામ આપણે એમાં જીવ? ઉનમની રહીબા ભેદન કહીબા પીબા નિર્જર પાણી. તમારા સદગુરુના અંતઃકરણમાંથી નિર્મળ જે સરવાણીઓ નીકળી હોય ને એને ઘૂંટડે ઘૂંટડે પીવી ગયું, એની વાતો ન. પીબા નિર્જર પાણી. સદગુરુના અંતઃકરણની ગંગોત્રીમાંથી જે ગંગા નીકળતી હોય, સકલ લોક જગત પાવની ગંગા જે નીકળતી હોય એ નિર્જર, એ નિર્મલ પાણીને પીવું. લંકા છાંડ પ્રલંકા બસીબા. લંકાના રહેવાસી મટી અને લંકાપણું ન હોય એવી ભૂમિકામાં વસી. પ્રલંકા શું શબ્દમાં સિક્કા ઉભા કરે. ગોરખનાથ બેઠો બેઠો લંકા અને પ્રલંકા. પ્રલંકા શબ્દ હજી સુધીમાં મને ગોરખમાં મળ્યો, બીજે ક્યાંય મળ્યો નથી. લંકાનું પ્રલંકા, લંકા છાડી પ્રલંકા રહીબા. લંકા છોડી ભૌતિક જગતની માંથી થોડાક અળદા બનીને, થોડાક સમજદાર બનીને વિભીષણની જેમ પ્રલંકામાં રહી. લંકામાં રહેવા છતાં પ્રલંકા. હનુમાનજી કહે છે ને, સખા ધર્મ નિભાય કેહી ભાવે. આ લંકામાં રહીને ધર્મ કેમ નિભાય? ત્યારે વિભીષણ કહે છે, સુનહુ પવન સુત રહની હમારી, જેમી 10 નન મહ જીભ બેતારી. જેમ દાંતની વચ્ચે જીભ રહે એમ હું રહું. 32 દાંતની વચ્ચે જીભ રહે. એ જીભના દાંતના પછી 32 લક્ષણો રામાયણે બતાવ્યા. એક વખત ચર્ચા કરી કોઈ કથા. 32 લક્ષણ દાંતના, 32 લક્ષણ જીભના. સંતના 32 લક્ષણ અને દુર્જનોના 32 લક્ષણ. જીમી 10 નન મહ જીભ વિચારી. કોઈ કથામાં ચર્ચા કરી 32 લક્ષણ. ખેર ફિર કભી સ્મરણ કરેं. કહેવાનો મારો અર્થ, ઉનમની રહીબા ભેદન કહીબા પીબા નિર્જર પાણી. લંકા છાંડી પ્રલંકા રહીબા. લંકા છોડી અને પ્રલંકામાં રહેવું. સુણીબા ગુરુમુખ બાણી. અને પછી બેઠા બેઠા પોતાના ગુરુની વાણીને યાદ કરવો. હેતુ વગર જે હેત કરે, પ્રસાદ મળે, પ્રમાણ મળે, પરિણામ મળે. આ ઓળખાણ છે મોટાઓની, ઉંચેરાઓ લોકોની, શ્રેષ્ઠોની. આ ઓળખાણ છે.
હું આપને એ કહેતો હતો બાપ, મિલહીન રઘુપતિ બિન અનુરાગા, કે પ્રેમ વગર રામ નહીં મળે. જીવની બળતરા કેમ જશે? દેખે બિનુ રઘુનાથ પદ દેખી જરની ન જાય. રામના દર્શન વગર જીવની બળતરા નહીં જાય. રામના દર્શન પ્રેમ વગર નહીં થાય. અને એ પ્રેમ હેતુહીન, સ્વાર્થહીન, કોઈ પણ કારણ નહીં જેને પ્રેમ. મિલહીન રઘુપતિ બિનુ અનુરાગ. પણ હવે પ્રેમ કેમ મળે? મોહ ગયે બિનુ રામ પદ હોહીન દ્રઢ. મોહ નહીં જાય ત્યાં સુધી પ્રેમ. કારણ કે પ્રેમ તો મળે જ છે, પણ મોહથી આપણે ભરેલા એટલે એ પ્રેમનો અનુભવ થતો નથી. આપણે ભરેલા છીએ. છાસનો ઘડો ભર્યો હોય, એમાં તમે દૂધ નાખો તો દૂધ તો અંદર આવી જ રહ્યું છે, પણ છાસનો ભરેલો ઘડો દૂધનો અનુભવ કરવા દેતો નથી, કારણ કે છાસથી ભરેલો છે. મોહને લીધે અનુરાગનો અનુભવ. તો મોહ જાય તો પ્રેમ મળે. હવે પ્રશ્ન ઉઠે, મોહ કેમ જાય? છેડો લેવો છે, આનો અંત લેવો. મોહ કેમ જાય? બિનુ સત્સંગન હરિકથા તા બિન મોહન ભાગ. મોહ હરિકથા વગર ન ભાગે. આ તમે કથામાં બેઠા છો, તમને ખબર ન હોય એમ તમારા કેટલાય મોહ ભાગ્યા છે. ભલે 9 દિવસ, ભલે 3 કલાક, પણ મોહ ભાગ્યા. તમે આવી રીતે પલાઠે વાળી 9 દિવસ બેસી ન શકો. તમારો અમુક જગ્યાએ અમુક રીતે બેસવાનો મોહ હોય, એ બધાના મોહ ભાગી ગયા, છતાંય ખબર નથી રહેતી. મારી પાસે એવી ચિઠ્ઠીઓ છે, બાપુ આમનામ અમે 1 કલાક નથી બેસી શકતા, પગની કંઈક બીમારી છે, 9 દિવસ ખબર નથી પડતી બીમારી ક્યાં ગઈ. ભલે માનસિકતા હશે, કેટલોય મોહ જાય. અહીંયા ગમે ત્યાં જગ્યા મળે ત્યાં આપણે બેસી જઈએ. આપણું ગમે તે સ્થાન હોય જગતમાં, આપણે બેસી જઈએ. આપણને કોઈ બોલાવે, કોઈ આવકારે, કોઈ પ્રકારનો મોહ આપણને નથી રહેતો. મોહ જાય. હરિકથા વગર મોહ નથી જતો. પણ હવે પ્રશ્ન છે કે હરિકથા કેમ મળે? કઈ રીતે હરિકથા મળે? આ કઈ સામાન્ય છે મળી જાય? આ તો જુબન પુત્રાના બાપ દાદાના કોઈ પુણ્ય હશે, નહીતર કઈ અમે આમ રખડ્યા કરીએ છીએ ને વહી આવ્યું એ રામ રામ કરો, અમારા મા બાપના કોઈ પુણ્ય હશે એટલે આ બધો જોગ લગ્ન ગ્રહ વાર તિથિ થયું છે, નહીતર નથી મળતી. 15 વર્ષથી ઘણા લાઈનમાં હોય છે. જોગ જ ન થતો હોય શું કરે? કેમ હરિકથા મળે? હરિકથા મળે સંત સંગથી. કારણ કે બિન સત્સંગ ન હરિકથા તે બિન મોહન ભાગ. આખો ક્રમ છે. અને મોહ ગયે બિન રામ પદ હોય ના દ્રઢ અનુરાગ મિલહીન રઘુપતિ બિન અનુરાગ. હરિકથા તો કોઈ સંત મળે તો થાય ને. હવે પ્રશ્ન આવે, સંત કેમ મળે? સંત કઈ રીતે મળે? તો 2 જવાબ રામાયણે હતા. પુણ્ય પુંજ બિનુ મિલહીન સંતા. પુણ્યના સમૂહ વગર સંત ન મળે. અને બીજું, બિનુ હરિ કૃપા મિલઈ નહીં સંત. ઈશ્વરની કૃપા વગર સંત ન મળે અને પુણ્ય ના પુંજ વગર સંત ન મળે. બે વાત આવી. બંનેનું પરિણામ, બહુ પુણ્યનું પરિણામ સંત અને હરિની કૃપાનું પરિણામ સંત. પણ આપણને કોઈ સંત મળી જાય તો એ પુણ્યને લીધે મળ્યા છે કે હરિની કૃપાથી મેં એ પાછું કેમ નક્કી કર્યું? આપણને કોઈ સંત મળી જાય તો પુણ્યને કારણે મળ્યા કે પ્રભુની કૃપાથી મળ્યા? એનું પ્રમાણ શું? એના પ્રમાણ બહુ સ્પષ્ટ. સંત મળ્યા પછી પણ અમને આવા સંતની સાથે ઓળખાણ છે, અમારે એની સાથે આવો સંબંધ છે, એની સાથે અમારા ફોટા છે, અમારે ફોન ઉપર વાત થઈ શકે છે, અમે બહુ ક્લોઝ છીએ, આવી વૃત્તિ રહે તો સમજવાનું કે સંત તમને પુણ્યથી મળ્યો અને પુણ્ય ક્ષીણ થશે એટલે તમે તમને દેખાતું બંધ થઈ જશે. એ નહીં વયો જાય, પણ ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. પુણ્ય પૂરા થયા એટલે તમને દેખાતું બંધ થઈ જશે. એમાં કાંઈ નહીં ફેર પડ્યો હોય, તમારા પુણ્યના પુંજ ઘટ્યા એટલે પાછું દેખાતું બંધ થઈ જશે. સંત મળ્યા પછી જગતની પ્રતિષ્ઠાનો મોહ રહે તો સમજવાનું મળેલો સંત પુણ્યથી મળ્યો, અને સંત મળ્યા પછી હરિભજનની લગ્ની લાગે તો સમજવાનું એની કૃપાથી સંત. ટૂંકમાં કહું તો
એના વગર હોરવે નહીં. હા, મને ગમતું જાજેરું તારા સંગમાં. આ જ્યારે ક્યાંય હોરવે નહીં. આનું અંગ્રેજી ન થઈ શકે, આનું હિન્દી ન થઈ શકે. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ હવે ક્યાંય ખોરવતું નથી, હવે ક્યાંય બેસવાની ઈચ્છા થતી નથી, હવે કોની સાથે વાત કરવી, હવે ક્યાંય મન માનતું નથી. આ છે લગન. આવો ભાવ જાગે કે હરિ નામ વગર ગમતું નથી, સદગુરુ વગર ગમતું નથી, સારી વાતો વગર ગમતું નથી. ત્યારે સમજો હરિ કૃપાથી મળ્યો. પણ ખાલી એનો ઉપયોગ પ્રતિષ્ઠા માટે કરીશું તો સમજવાનું પુણ્ય છે. ફળી ગઈ આજ મારી મોઘી આરાધના, ફળી ગઈ આજ મારી મોઘી આરાધના, શમણાના છોડને ફૂલ ફૂટ્યા સાચના, શમણાના છોડને ફૂલ ફૂટ્યા સાચના. એક સપનું હતું એ સાચું પડી ગયું. तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है. गालिब ने कहा तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है. हरी गई आज मारी मोघी आराधना, शमणाना छोड़ने फूल फूट्या साचना, शमणाना छोड़ने फूल फूट्या साचना. मन में के छे એની સુગંધ મારે, મન મહકે છે એની સુગંધ મારે, મને ગમતું જાજેરું તારા સંગ માંગે, હે મને ગમતું જાજેરું તારા સંગ માંગે. આપણો કચ્છનો થાર્યો ભગત કહે છે કે શ્યામ વિના વ્રજ રજ. ઓધા ગાયકો છે, ગોરસ ઓલોવાય છે, વરસાદ પણ પડે છે, છોકરાઓ મોટા થાય છે, બધું. પણ શ્યામ વિના વ્રજ હવે એમને સૂનું લાગે. આજે સૂનું લાગવું એ છે પ્રેમ. કૃષ્ણ ગયા પછી અમને બધું સૂનું લાગે. આપણો સૂર કહે નિષદિન વરસત નૈન હમારે, સદા રહત બારિશ ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधार. બાપ સંત મળ્યો એની ભૂમિકા, એના મૂળમાં બે પુણ્ય અને હરિકૃપા, એની તડપ લાગે. વાર વાર એનું સ્મરણ રહે, અનુસંધાન રહે, તૈલ ધારાવત. ત્યારે સમજવાનું કે પ્રભુની કૃપા. તો મોહ જાય હરિકથાથી, હરિકથા મળે કોઈ સંતના સંગથી. હવે પ્રશ્ન આવે સંત કઈ રીતે મળે, કે પુણ્યથી કે ભગવાનની કૃપાથી. હવે પ્રશ્ન આવે એવું કયું પુણ્ય કે જેથી ભગવાનની કૃપા મળે. મોટામાં મોટું પુણ્ય કયું, તો રામાયણ કહે પુણ્ય એક જગ મહ નહીં દૂજા, મન કર્મ વચન વિપ્ર પદ પૂજા. મોટામાં મોટું પુણ્ય એક જ છે કે મન વચન ને કર્મથી બ્રાહ્મણના ચરણમાં પ્રિય. હવે સવાલ આવ્યો બ્રાહ્મણ કોણ, વિપ્ર કોણ? યજ્ઞોપવિત ધારણ કરનાર વિપ્ર છે જ. વેદ પાઠી ભવેત વિપ્ર, એ વિપ્ર છે જ. જેનો બીજો જન્મ થયો એ બ્રાહ્મણ તો છે જ. એટલે તુલસીદાસજી શરૂઆતમાં જ બ્રાહ્મણોની વંદના કરે. પણ એ વિપ્ર કોણ? વિપ્ર રૂપ ધરી બચન સુનાય. એ વિપ્ર મારો હનુમાન. વિપ્ર રૂપ ધરી કપિત ગયું માથ નાય પૂછત. એ વિપ્ર છે જે સુગ્રીવ રામની પાસે વિપ્ર બને, વિભીષણની પાસે વિપ્ર બને, ભરતની પાસે વિપ્ર બને. એ વિપ્ર એટલે કે હનુમંત તત્વ મળી જાય તો આ બધું મળી જાય. પણ હવે હનુમાન એટલે શું?
હનુમાન કઈ રીતે મળે? હનુમાનને મળવાનું શું? એનું ભજન, હનુમાનનું ભજન, તુમરે ભજન. તમારું ભજન અમે કરીશું તો રામ સુધી પહોંચી જઈશું. પણ એ ભજન કઈ રીતે કરવાનું? ભજન પાછું કઈ રીતે કરવાનું? કે મન, ક્રમ, વચન, ધ્યાન જો લાવે. હવે મનને ધ્યાનને સંબંધ છે, પણ વચનને ધ્યાનને શું સંબંધ? પતંજલિનું ઉપાડો. વચનને ધ્યાનને ક્યાં લેવા દેવા? કર્મને ધ્યાનને ક્યાં લેવા દેવા? મન સાથે તો ધ્યાનનો સીધો સંબંધ. પણ મનથી પણ ધ્યાન ધરે, વચનથી પણ ધ્યાન કરે. એટલે કે એક એક વચન ધ્યાનપૂર્વક બોલે, બે ધ્યાન ન બોલે. અને એક એક કર્મ ધ્યાનપૂર્વક કરે, બે હોશીમાં ન કરે. એને આ વિપ્ર મળે. અને એ વિપ્રની પ્રાપ્તિ થાય તો આખી યાત્રા. એ વિપ્ર મળે તો પુણ્ય મળે, પુણ્ય મળે તો સંત મળે, સંત મળે તો એનો સંગ મળે, એનો સંગ મળે તો હરિકથા મળે, હરિકથા મળે તો મોહ ભાગે, મોહ ભાગે તો અનુરાગ મળે, અનુરાગ મળે તો રામ મળે, રામ મળે તો જીવની બળતરા ભાગે. આ જીવનની બળતરા દેખે બીનું રઘુનાથ પદ જીએ કી જરની ન જાય. સવાલ આપણો એ હતો કે એ બળતરા કેમ થાય છે? કારણ કે આપણા ઉચ્ચારમાં સત્ય હોય છે, ક્યારેક ક્યારેક શપથપૂર્વકનું પણ સત્ય હોય છે, પણ કપટ અને દુરાવ નથી હોય. ભરત શપથ તો હિ સત્ય કહું, પરિહરી કપટ દુરાવ. ભરતના સોગંદ આપીને મંથરાને કઈ કહ્યું સત્ય બોલ, અને કપટ અને પરદા છોડીને સત્ય. વાણીમાં કેવલ સત્ય હોય ને અંદર તને ભેદ હોય તો નહીં, કપટ છોડ. તારા દિલડાને પાપ તને આપી દેશે જવાબ. આ રીતે આજના હર્ષના સમયે તને કેમ વિસ્મય થયું મંત્રા? કારણ મોહી સુનાવ. એનું કારણ મને કહી દે કે તું શું કામ રામ રાજ્યાભિષેકના ખબરમાં તું આટલી બધી ક્ષોભ કેમ પામે છે? તને શું થયું? આવો પ્રશ્ન માં કઈ કર્યો છે. અને હવે મંથરા એનો જવાબ આપવા તૈયાર થાય છે. એ પ્રકરણ પ્રભુ જ્યાં પ્રેરણા કરશે ત્યાં કોઈ બીજી ગુજરાતી કથામાં ઉપાડે, વળી પાછો આગળ ચાલી. એ વખતે જે ધારા વહે તે અહીંયા ભરત શપથ તો હિ સત્ય કહું, પરિહરી કપટ દુરાવ, હર્ષ સમય વિસ્મય કર, કારણ મોહી સુનાવ. ભાઈ યાદ રાખજો, ત્યાં સુધી પહોંચ્યા છીએ. ત્યાં સુધી આ 3 દોહા અહીંયા રાખી રહ્યો છું. હવે કથાને વિરામ આપવા માટે સંક્ષેપમાં પછી આ મંથરાના કહેવા પ્રમાણે કઈ વચનો માંગ્યા અને રામનો 14 વર્ષનો વનવાસ થયો. ભગવાન ચિત્રકૂટમાં નિવાસ કરે. સુમંતજી પાછા ફેર્યા, દશરથજીએ પ્રાણ ત્યાગ કર્યો. ભરતજી આવ્યા, પિતૃક્રિયા કરી અને જગતને કહી દીધું કે હું સત્તાનો માણસ નથી, હું સતનો માણસ છું. હું પદનો માણસ નથી, હું પાદુકાનો માણસ છું. આખી અયોધ્યાને લઈ ભરતજી ચિત્રકૂટ ગયા. પ્રભુની સાથે ઘણા સંવાદો થયા. છેવટે ભગવાને કૃપા કરી અને પાદુકા આપી અને ભરતજી પાછા થયા. પ્રભુ કરી કૃપા પાવરી સાદર ભરત શીશ ધરી ચરણ પીઠ કરુણા જન યુગ સંપુટ ભરત આખર જુગ જનુ જીવ જતન કે પ્રભુ કરી કૃપા પાવરી પુનિ રઘુપતિ बहु विधि समुदाय ले पादुका अवधपुर आए भरत रहनी सुरपति सुत करनी प्रभु और
દશરથજી પાદુકા લઈ અયોધ્યા આવ્યા. રાજ્ય સિંહાસન પર પાદુકાને પ્રસ્થાપિત કરી પાદુકાને પૂછીને રાજ્ય કાર્ય કરે. નંદીગ્રામમાં ખાડો ખોદી કુટિયા બનાવીને તપસ્વી જીવન જીવે. તુલસીએ અયોધ્યા કાંડ પૂરો કર્યો. અરણ્ય કાંડના આરંભમાં રામજીએ ચિત્રકૂટથી સ્થળાંતર કરી અને અત્રિના આશ્રમમાં આવ્યા અને અત્રિ ગા ઉઠ્યો. આશ્રમમાંથી પ્રભુ આગળ વધ્યા. મહાત્માઓને મળતા મળતા કુંભજ ઋષિનું માર્ગદર્શન લઈ ગિરિધરાજ જટાયુ સાથે મૈત્રી કરીને પ્રભુ પંચવટી પધાર્યા. પંચવટીમાં લક્ષ્મણને બોધ આપ્યો. શૂર્પણખા આવી દંડિત કરી. ખરદૂષણને ઉકસાવ્યા. શૂર્પણખાએ પ્રભુએ ખરદૂષણને વીર ગતિ આપી. શૂર્પણખા રાવણ પાસે ગઈ. રાવણને ચડાયો અને રાવણ મારીચને લઈ પુનિ માયા સીતા કર હરના શ્રી રઘુબીર વિરહ કચ્છ. માયા મૃગ બની મારીચ આવ્યો. જાનકીજીનું અપહરણ થયું. જટાયુએ સીતાને બચાવવાની કોશિશ કરી. રાવણ જાનકીને લઈને અશોક વાટિકામાં એને રાખે. અહીં ભગવાન રામ જાનકીના વિયોગમાં રુદન કરતા કરતા ગિરિધરાજ જટાયુને ગતિ આપી કબંધનો ઉદ્ધાર કરી ભગવાન શબરીના આશ્રમમાં પધાર્યા. શબરીને ભગવાને 9 પ્રકારની ભક્તિ નિમિત્ત બનાવીને આપણને કહી. શબરીનો ઉદ્ધાર કરી ભગવાન પંપા સરોવર આવ્યા. ત્યાં નારદ સાથે મુલાકાત થઈ. અરણ્ય કાંડ પૂરો થયો. કિષ્કિંધાના આરંભમાં ભગવાન ઋષ્યમુખ તરફ આગળ ગયા અને સુગ્રીવ ભયભીત થયો કે આ 2 જણા કોણ આવે? હનુમાન તમે જાઓ. અને શ્રી હનુમાનજીનો હવે રામાયણમાં સક્રિય પ્રવેશ. ગોસ્વામીજી કહે અહીંથી હનુમાનજી પ્રવેશ કરે. એક બાર જય જયકાર બોલીએ હનુમાનજી મહારાજ કી જય. અને હનુમાનના માધ્યમથી સુગ્રીવ અને રામની મૈત્રી થઈ. બાલી પ્રાણ કર ભંગ. બાલીનો પ્રાણ ભંગ થયો. રાજ્ય સુગ્રીવને મળ્યું. યુવરાજ પદ અંગદને મળ્યું. ભગવાને ચાતુર્માસ કર્યો પ્રવર્ષણ પર્વત ઉપર. અહીં સુગ્રીવ પ્રભુનું કાર્ય ભૂલ્યો. લક્ષ્મણજીને મોકલીને એને સાવચેત કર્યો. યોજના બની જાનકીની શોધની. અને તુલસીજી કહે બધી જ દિશાઓમાં રીંછ અને વાંદરાઓને મોકલ્યા. હનુમાનજી વાળી ટુકડી દક્ષિણમાં ગઈ. અવધિ પૂરી થવા આવી. જાનકીના ખબર મળ્યા નહીં. બધા ચિંતિત. એમાં સંપાતિ નામના ગીધની મુલાકાત થઈ અને સંપાતિએ જાનકીની ખોજની બધી વાતો કરી. કિષ્કિંધા કાંડ ત્યાં પૂરો કર્યો અને સુંદર કાંડનો આરંભ. જાનવંત કે પદન સુહાય प्रविशि नगर की जय सबका हृदय नाथी कौशल मंदिर मंदिर प्रति भवन एक पुनि दीख सुहावा लंका निशिचर
निकर निवासा सजन करवासा मन कर करे कपिलासा तेहि समय विभीषण राजा उगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विधाता रामदूत में बानुरान की सत्य सत करुणा निधान की अजर अमर गुण निबिल हो करुण बहुत रघुनायक कृपा प्रेम मगन हनुमान आभक्त कृत्य भय माता आशीष श्री हनुमान जी महाराज लंका में गया विभीषण युक्ति बतावी माने मळ्या आशीर्वाद प्राप्त कर्या बागने उजाड्यो लंका ने बाळी उददहि नागे बहुरी कयो आए कपि सब जन रघुराई बैरी की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाई बारी भीतिया मिला विभीषण देवी आई सागर निग्रह कथा सुनाई भगवान ने समाचार आपवा माटे लंका दहन करीने हनुमानजी पाछा फेर्या चुडामणी लाव्या प्रभुने खबर आपी हवे निर्णय थयो कि जानकी लंका में छे विलंब केम 18 पद्म जूथप जेमा छे बाकी सैनिको केटला एनी तो खबर ज नथी कोई दांतनी कड़कड़ाटी बोलावे कोई नख वगाड़े अन पछी बधा उपड्या छे गोस्वामी जी लखे कट कट ही मार कट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि जय सगन भार उदार अधिपति बार बारहि मोहि गदन पुरि पुनि कमट पुष्ट कठोर शोकिनि सोहरि रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रसिद्धि जानि परम सुभावनि जन कमट खर पर दर पराज अविचल पावनि भगवाननी सेना समुद्र ने किनारे आवी विचारणा चाले छे अहींया लंकामां सभा भराणी विभीषणे हितनी वातो करी रावणे चरण प्रहार करीने विभीषणनो त्याग कर्यो विभीषण भगवाननी शरण आव्यो शरणागतने राख्यो सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम विभीषण शरणागत અને વિભીષણનો મત પૂછ્યો કે આ સમુદ્રને કઈ રીતે પાર કરીએ બધાએ ભેગા થઈને મત આપ્યો કે મહારાજ સમુદ્ર તમારો કુળમાં પૂજ્ય છે સગરની વાત આખી ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં અને તમે 3 દિવસ એની પાસે ઉપવાસ કરો લક્ષ્મણને આ વાત ગમી નહીં પણ ભગવાને ઉપવાસનો માર્ગ લીધો 3 દિવસ પ્રાર્થના કરે વચ્ચે શુકોની કથા અને 3 દિવસે સમુદ્ર માન્યા નહીં એટલે ભગવાને ધનુષબાણ ઉઠાવ્યા લક્ષ્મણ હવે આને દંડ આપ્યા વગર નહીં સુધરે समुद्र शरणे आवे छे सेतुबंधनो प्रस्ताव मुकायो स्वीकारायो અને સુંદરકાંડનું સમાપન થયું લંકાકાંડના આરંભમાં સેતુબંધ નિર્માણ થયું ભગવાને કહ્યું આ ધરણી ઉત્તમ છે મારી ઈચ્છા यहाँ શિવની સ્થાપના કરો ઋષિમુનિઓ આવ્યા વેદોક્ત મંત્રોની સાથે ભગવાન રામેશ્વરનું પ્રાગટ્ય થયું એક બાર જય જયકાર બોલીએ રામેશ્વર ભગવાન સેતુબંધ કર્યો છે પછી તો સમુદ્રને પાર કરી પ્રભુ લંકામાં પહોંચ્યા સુબેલ ઉપર ડેરો નાખ્યો રાવણની સભામાં રસભંગ કર્યો છે બીજા દિવસની સવારે યુવરાજ અંગદ રાજદૂત તરીકે ગયા મંત્રણા નિષ્ફળ થઈ યુદ્ધ અનિવાર્ય બન્યું લંકાના 4 કિલ્લાઓને વાંદરાઓએ ઘેરી લીધા ક્યાં વાંદરાઓ ક્યાં રાક્ષસ પણ રામનું બળ હતું એટલે બિચારા કેવા બળશાળી બન્યા ભયંકર યુદ્ધ થયું
લડાઈ લડાણી, લક્ષ્મણ મૂર્છિત થયા, સંજીવની લાવી, લક્ષ્મણજીને પુનઃ જાગૃત કરવામાં આવ્યા. બીજા દિવસના યુદ્ધમાં કુંભકર્ણને વીરગતિ મળી, પછી ઇન્દ્રજીતને વીરગતિ મળી, અને પછી રાવણ જ્યારે મેદાનમાં આવ્યો, આખું નભ મારો મારોથી વ્યાપક થઈ ગયું. ભીષણ યુદ્ધ સર્જાયું. રઘુનાથજીએ 31 બાણ ચડાવી, 10 મસ્તક, 20 ભુજા, 31નું નાભીમાં મારી અને રાવણને વીરગતિ આપી. પડતી વખતે મરતી વખતે રાવણ પહેલી વાર અને છેલ્લી વાર રામ બોલ્યો કે રામ ક્યાં છે, રામ ક્યાં છે એમ કહેતા કહેતા એની જ્યોતિ નીકળી ગઈ. એટલો ભાગ્યશાળી માણસ. એટલે એની પત્ની બોલી, આખું જીવન તમે પાપમાં વિતાવ્યું સાક્ષી, પણ છેલ્લી ઘડીએ તમારા મુખે રામ આવ્યો, માટે એ રામને અમારા વારંવાર નમસ્કાર. રાવણની ગતિ થઈ, સંસ્કાર થયો, વિભીષણને રાજતિલક થયો. હનુમાનજીને મોકલ્યા જાનકીને ખબર આપવા. જાનકીજીને સ્નાન કરાવી અને લાવવામાં આવ્યા છે. સીતાજી પડછાયો હતા, અગ્નિમાં સમાયેલા, એટલે પડછાયાને અગ્નિમાં બાળી અને મૂળ જાનકીને પાછા સ્વીકાર્યા છે. પછી તો દેવતાઓએ સ્તુતિ કરી, વિભીષણે પોતાની સેવા કરવાની વાત કરી. આ બધા નાના મોટા પ્રસંગો આવ્યા અને છેવટે ભગવાન રામ વિભીષણ આદિ સેવકોને લઈ જાનકી સહિત પુષ્પકારૂઢ બની અને અયોધ્યા પાછા થયા. વચ્ચેથી હનુમાનજીને ખબર આપવા માટે મોકલી આપ્યા. રામેશ્વરના દર્શન કર્યા, સીતાને કરાવ્યા અને પ્રભુનો વિમાન કુંભજાદી મુનિ નાયકોને મળતા મળતા શૃંગવેરપુર આવ્યું. ગુહરાજના ગામમાં વિમાન ઉતર્યું. ભીલો ગરીબો દોડ્યા. બધા તો 14 વર્ષ પછી પાછો અમારો બાપ આવ્યો. દોડ્યા. ઈ કેવટ જે રામના પગ ધોવાની જીદ કરતો હતો, સુકાઈ ગયું શરીર. નૌકામાં રામને બેસાડ્યા પછી કોઈને બેસાડ્યા નહીં, કારણ કે પ્રસાદીની નૌકા, નૌકાને એમને સાચવી રાખે. પ્રભુ આવ્યા. ભગવાને કહ્યું, કેવટ ગુપ, હું ગયો ત્યારે તને કહેતો ગયો હતો, તે કીધું તું પાછા ફરો ત્યારે ઉતરાઈ લઈશ, બોલ આજ શું આપું? કીધું કે મહારાજ આપવું હોય તો એટલું આપો. અમે તમને નૌકામાં બેસાડ્યા, તમે અમને વિમાનમાં બેસાડીને અયોધ્યા લઈ જાઓ. પ્રભુ એને વિમાનમાં બેસાડે, કોઈનો ભાર ન રાખે. મુરારી આપે વ્યાજ સહિત ગિરધારી. આ ઠાકુરનો નિયમ છે. આમ ત્યાં લંકા કાંડ પૂરો કર્યો. ઉત્તરકાંડના આરંભમાં રામ આવે છે, એના ભણકારા વાગવા લાગ્યા. દિશાઓ પાવન બની, સરજુ ઉછાળા મારવા લાગી. 14 વર્ષનો વિષાદપૂર્ણ આ વિયોગ આજ પૂરો થાય છે. બ્રાહ્મણના રૂપમાં હનુમાનજીએ ભરતજીને ખબર આપ્યા અને ધન્ય બન્યા ભરતજી. પ્રભુનું વિમાન સરજુના તટે ઉતર્યું. આખી અયોધ્યા ઊંચી પડી. ભરતજી દોડી ભગવાનના ચરણમાં પડ્યા અને પ્રભુએ એને ગળે લગાડ્યા. ત્યારે કોઈ નક્કી ન કરી શક્યું કે બે ભાઈઓમાં વનવાસ કોનો હતો. એક રૂપ છે રામ. અમિત રૂપ પ્રગટે જથા જો સબહી કૃપા. પ્રભુ જાની કહીને પ્રથમ એક વ્યક્તિને ભગવાન મળ્યા, કોઈને ખબર ન પડવા લાગી. દરેકને જેવી અવસ્થા જેની એવી રીતે પ્રભુએ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો. જય જયકાર થઈ રહ્યો. રામ પધાર્યા છે. ગુરુદેવને બધાને મળ્યા, માતાઓને મળ્યા, પણ ભગવાનને જોયું કે માં કૈકેયીના ચહેરા ઉપર લજ્જા. એને એમ છે કે મારે ઘરે આવશે. ઉપક્રમ શરૂ થયો હોય ને એમ ઉપસંહાર કરવો પડે. જે ઘરમાંથી વલકલો પહેરાણા એ ઘરમાં જ ઉતારવાના હોય. તેથી પ્રથમ સાસુગ્રહ ગયે ભવાની. ભગવાન રામ સીધા કૈકેયીને ઘરે ગયા. કથા સાંભળ્યા પછી મારે આપને એમ કહેવું છે કે તમારી સાથે ન બોલતું હોય, તમને ન બોલાવતા હોય, એને કથા સાંભળીને સામેથી બોલાવજો. આ રામાયણનું ફળ છે. એને મળજો, એને ભાવ આપજો. એકાબીજાની વચ્ચે સેતુ બની જાય, સેતુબંધ બને. સુમિત્રાને મળ્યા, મા કૌશલ્યાને મળ્યા. અદભુત ભાવનું સર્જન થયું. જાનકીજી સાસુઓને પ્રણામ કરે છે.
ગોસ્વામીજી કહે બધાને સ્નાન કરાવવામાં આવ્યું, દિવ્ય વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કર્યા. વશિષ્ઠજીએ બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું, આજે જ રાજ તિલક કરી દઈએ? બોલે હા, હવે કાલનો ભરોસો ન કરાય. કાલમાં 14 વર્ષનો વિલંબ થયો, આજે જ નિર્ણય થયો. આની રામ રાજ્યની સવારી નીકળી છે. આખું અયોધ્યા બોલે થશે રામજી રાજાને અમારી મહારાણી સ્વીકાર. એ થશે રામજી રાજાને અમારી મહારાણી સ્વીકાર. એ થશે રામજી રાજાને અમારી મહારાણી સ્વીકાર. થશે રામજી રાજાને અમારી મહારાણી સ્વીકાર. દિવ્ય સિંહાસન માંગવામાં આવ્યું છે. ગુરુ વશિષ્ઠજી આદેશ કર્યો કે રાઘવ ગાદી પર વિરાજમાન. તમામ દેવતાઓના વિમાનો અયોધ્યાના આકાશમાં ઘુમરાઓ થાય છે. નાક નટીઓ અપ્સરાઓ નૃત્ય કરી રહી છે આકાશમાં. આન કૈલાસ ઉપરથી ત્રિશુલ ઉપાડીને ભોલેનાથ નીકળ્યો કે જે આવું દર્શન કરી આવું. તમામ દેવતાઓ સ્તુતિઓ કરે છે. જય હો જય હો થી આખું નભ ગુંજ્યું હતું. અને ગોસ્વામીજી કહે ભગવાન રામ પ્રજાને પ્રણામ કરી, ભગવાન સૂર્યને પ્રણામ કરી, આખી પરંપરાને પ્રણામ કરી, ગુરુદેવ વશિષ્ઠજીને પ્રણામ કરી, વિનમ્રતાથી ગાદી પર વિરાજમાન जानकी दादी बाजुए अनचातो नाच थयो. सोने की घड़ी रुपए की मिसाल दरियान का धामा और मोतन की माला कानों में कुंडल गले में हार. राजा धीराज महाराज रामभद्र महाराज की जय हो जय. नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह नाम भागम पाणौ महासायुध चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य भाने च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं रामो राजमणं सदा विजयते रामं. रमेशं भजे रामेणाभीतां साचर्तनो रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्तिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्मं. रामेति तनयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. जय जयकार त्रिभुवन गौरीषु. अन गोस्वामीजी लगे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की पुनि सबरी प्रण आय सुधी. प्रथम વશિષ્ઠજીએ પહેલું તિલક કર્યું રામના ભાલમાં. અને જ્યાં રાજ તિલક રામ રાજ્યનું થયું ત્રિભુવનમાં અવાજ થયો, એની સાથે સુર પુરાવ્યું. બોલીએ રાજા રામચંદ્ર ભગવાન શ્રી સીતારામજી મહારાજ કી અયોધ્યા ધામ કી ચારો ભૈયા સરજુ મૈયા ભારત માતા કી હર હર મહાદેવ. રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ અને પહેલું તિલક વશિષ્ઠજીએ કહ્યું. પછી બધા બ્રાહ્મણોને આદેશ કર્યો. બ્રાહ્મણો બધા ઉભા થયા. એ વખતે માનસમાં નથી લખાયો આ પ્રસંગ. વશિષ્ઠજીએ હનુમાનને કહ્યું, તું પણ વિપ્ર છે, આજે રામના ભાલમાં શું તિલક કર. અને મારા હનુમાને તિલક ન કર્યું હોત તો રામ રાજા ન થઈ શક્યો. આજ મારુતનંદન જે વિપ્ર છે એને રામના ભાલમાં તિલક કર્યું છે કૃતકૃત્ય વિના. અને તિલક કરી પછી ચરણ પકડ્યા પછી ચરણમાંથી પૂરતો મારુતિ યસ્ય તમ્મદે. આજનો દિન કાલની ઘડી હજી જ્યાં જ્યાં રામ મંદિર હશે ત્યાં પગમાં બેઠો હજી એમ બેઠો છે. હજી લગ હનુમાન કાયમ બેઠો કાગડા. હજી એમ નમ હનુમાન વિરાજમાન છે. રામ રાજ્યની દિવ્ય છબી જગતને પ્રાપ્ત થઈ. 4 વેદો સ્તુતિ કરવા આવ્યા, બ્રહ્મલોક ગયા. આમ પછી ભગવાન ભૂત ભાવન મહાદેવ જયારે બધા ગયા ત્યારે આવ્યા દરબારમાં. અને કેવો રૂડું દ્રશ્ય હશે. એને પ્રભુની સ્તુતિ કરી. જય રામ રમાનમ શ્રવણમ ભયાકુલ પારિજનમ ભયાકુલ પારિજનમ. જય રામ રમાનમ શ્રવણમ. बरनी उमापति राम गुण हर्षित गए कैलास. तब प्रभु कपिन दिवायु सब विधि सुखप्रद. बस ભક્તિ અને સત્સંગનું વરદાન મેળવી ભૂત ભાવન કૈલાસ ગયા. પ્રભુએ મિત્રોને ઉતારા આપ્યા.
દિવ્ય રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ. 6 મહિના વીતી ગયા. મિત્રોને વિદાય આપી. હનુમાનજી એકમાત્ર ત્યાં રહ્યા. અને પછી દિવ્ય રામ રાજ્યનું વર્ણન કર્યું. તુલસીદાસજી કહે, જાનકીએ 2 પુત્રોને જન્મ આપ્યો. એવી જ રીતે ત્રણેય ભાઈઓને ત્યાં 2 પુત્રોનો જન્મ થયો. આમ અયોધ્યાના વારસદારને બતાવી તુલસીદાસજીએ રામની કથા ઉપર પડદો મૂકી દીધો. બીજી વખતનો સીતા ત્યાગ એક તુલસીએ લખ્યો. સંવાદના પ્રસંગો જ એને અભિપ્રેત હતા. જે પ્રસંગમાં વિવાદ છે, દુર્વાદ અને અપવાદ છે, એ લોકો માટે જરૂરી નથી. એટલે રામ રાજ્યની છબી લોક હૃદયમાં વિરાજિત કરી તુલસીએ કથા વસ્તુ ત્યાં પૂરી કરી. પછી રામાયણમાં જે છે એ તો કાગભૂષણજીનું ચરિત્ર છે. ગરુડના 7 પ્રશ્નો, જરા શાંત રાખો. ગરુડના 7 પ્રશ્નો, એ 7 પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ્યા કાગભૂષણજીએ. અને કથા સમસ્ત ભૂષુંડ બખાની જો મેં તુમસન કહી ભવાની. કાગભૂષણજીએ કથા પૂરી કરી. ગરુડની પાંખો ખોલવા માંડી. ઉર્ધ્વગમન થયું. કથા સાંભળ્યા પછી ઉર્ધ્વગમન થયું. ગરુડ ગયું વૈકુંઠ. ગરુડ વૈકુંઠની તરફ ગતિ કરી. યાજ્ઞવલ્ક મહારાજે કથા પૂરી કરી કે કેમ એ બતાવ્યું નથી. ભગવાન શંકર કથા પૂરી કરતા ભવાનીને કહે કે દેવી, હવે આપને કઈ સાંભળવું છે? પાર્વતીનો પ્રતિભાવ, નહીં કૃતકૃત્ય ભયવું અબ તવ પ્રસાદ વિશ્વેશ. હે વિશ્વેશ, આપની કૃપાથી હું કૃતકૃત્ય બની. મને રામના ચરણમાં ભક્તિ જાગી. મારા 5 ક્લેશો મટી ગયા. મહારાજ, આપની વાણીથી તૃપ્તિ નથી થતી. શિવે કથા પૂરી કરી. અને તુલસીદાસજી કથા પૂરી કરતા બોલ્યા છે કે આ કળિયુગ છે, આમાં બીજું શું થઈ શકશે? રામને સ્મરો, રામને ગાઓ અને રામને સાંભળો. આમ કહીને એનું નામ પતિત પાવન છે એમ કહીને તુલસી કથાને વિરામ આપતા છેલ્લે બોલ્યા, જાકી કૃપા લવદેશ તે મતિ મંદ તુલસીદાસ પાયો પરમ વિરામ રામ સમાન અસ વિચારી રઘુવંશમની હરહુ વિષમ્ય ભવી કામિનારી પ્યારી લોભી પ્રિય તેમે રઘુનાથ નિરંતર श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्ये मत्वा वज्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तः समः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दास सदा मानम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विद्याभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमामृतपूर्णं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या वदाहन्ति ते
कलुषविध्वंसने विमलवैराग्यसंवादनो नाम सप्तमः सोपानम् उत्तरकाण्ड समाप्त। श्री सीताराम गोस्वामी जी कथा पूरी की। चारे आचार्योनी आशीर्वादक छायाમાં जिंजाना चित्रकूट धामમાં આપણે 9 દિવસ બેઠા હતા। મારી વ્યાસ ગાદી પણ કથાને વિરામ આપવા જઈ રહી છે ત્યારે 9 દિવસ બાપ રામચરિતમાનસ ના આધારે માનસ મંથરા પ્રકરણના આશ્રયે ઘણું કહ્યું અને છતાંય બધું કહેવા છતાં બધું જ બાકી રહી જાય એનું નામ શાસ્ત્ર। બધું જ કહેવાય છતાંય બધું જ બાકી રહે કારણ કે પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે। કથા પૂરી કરવા જઈ રહ્યો છું ચંદ શબ્દોમાં ચંદ મિનિટોમાં ત્યારે વિશેષ મારે કંઈ કહેવું નથી બાપ પણ ફરી એક વખત જરૂર નમ્ર અપીલ